સાયલાના આયા બોર્ડથી 20 જેટલા ગામોને જોડતો રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં। સાયલા નેશનલ હાઈવે આયા બોર્ડથી અને થાનગઢને જોડતો રસ્તો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બિસ્માર હાલતમાં છે। કમર તોડ રસ્તાથી લોકો પરેશાન છે। ખરાબ રસ્તા મામલે લોકોએ કર્યા સૂત્રોચ્ચાર। નેશનલ હાઈવે આયા બોર્ડથી 20 ગામને જોડતો રસ્તો ખખડધજ। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય જયસિંહ સારોલા, સાયલા। नमस्कार मित्रों, हूँ आपनो डीपी जोगराणा। अत्यारे आपणे उभा छीए ई सायला तालुकाना कानपुर गामे जे आयाना बोर्डथी वगड़िया सुधीनो जे रस्तो छे, जे गाम लोकोए जे एमनी आपवीती जे जणावी रह्या छे के अमारा 20 वर्षथी आ रस्तो बनाववामां आव्यो नथी। ज्यारे महिलाओ अने आ गामना स्थानिक लोको एवी रजूआतो करे छे, कोई अमारुं सांभळतुं नथी, आ सरकार सांभळती नथी अने सारा रोड रस्ता बनावती नथी। मानी लो के आथी कोईने बारगाम जवानुं थाय तो आ गाड़ी खाली 20 हाले छे। आमां हाजा माणा बारगाम जाय ने तोय मांदा पड़े छे। आवा रस्ता छे त्यारे गाम लोकोनुं कहेवुं छे के ज्यारे ज्यारे चूंटणी होय त्यारे अमे फरजियात मतदान कर्युं छे अने फरजियात टेक्स भर्युं छे। आ टेक्सना वळतर रूपे अમને सारा रोड रस्ता बनाववामां आवे, सारुं पीवानुं शुद्ध पाणी आपवामां आवे। આવી સરકારની नैतिक जवाबदारी होय छे। એટલે ગામ લોકોનું કહેવાનું છે કે આ જે સરકાર છે હાવ નિષ્ફળ સરકાર છે અને અમને સારામાં સારા રોડ રસ્તા બનાવી આપો। જો રોડ રસ્તા ટૂંક સમયની અંદર બનાવવામાં નહીં આવે તો ગામ લોકોની સાથે અમારી ટીમ કલેક્ટર કચેરીએ કે માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં અમે ધરણાનો કાર્યક્રમ કરશું। બહેરા છોકરા અને માલ બધું સાથે લઈ અને ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। આવી અમારી लागणी ने मांगने से जवाबदारी तमाम सरकार ने विषय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आज आ सायला तालुकानो नेशनल हाईवे की चोरवीरा અને આજુબાજુના 20 ગામને જોડતો એટલે કે આયાથી ચોરવીરા સુધીને આજુબાજુના જે 20 ગામ છે ટેક્સ સ્થાનગત સુધીનું વગડિયા હોય, કંસાળા હોય, કાનપર હોય, ચોરવીરા હોય, જે ગામને રસ્તો જોડતો છે છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી આ રસ્તો બનાવવામાં નથી આવ્યો। आ गामजनोए अनेक रजूआतो सरपंचोए आगेवानोए मार्ग अने मकान कचेरीमां करी होय, मामलतदार कचेरीए करी होय, कलेक्टर कचेरीमां रजूआत करी होय के राजकीय आगेवानोने करी होय, परंतु आज मैं कीधुं 20 वर्ष सुधीनो समय वीती गयो होवा छतां आ 20 गामथी वधारे गामने जोड़तो रस्तो मित्रों सदंतर बेहाल छे। आ रस्ताना बेहाल थई गया छे। 3-3, 4-4 फूट जेवा मोटा खाडा छे। कोई गाड़ी हालती होय तो 20 ની સ્પીડથી વધારે ગાડી પણ ચાલી શકતી નથી। એટલે આ ગામ જે ગામ કીધાને ખૂબ મોટી મુશ્કેલીઓ પડે છે। કોઈ બેન માતાને ડિલિવરીમાં લઈ જવા હોય તો પણ ખૂબ મોટી મુશ્કેલીઓ પડે છે। તેમજ આ રસ્તા ઉપર તમે જોશો કે આપણે આસ્થાનું પ્રતીક સમાન એટલે દરિયાલાલ મહાદેવની જગ્યા હોય, થોડાક આગળ જશો તો બીજું જ આપણે આસ્થાનું પ્રતીક સમાન રામ ટેકરી એટલે સગરામ બાપુની રામદેવ પીર ભગવાનની જગ્યા હોય। એટલે આ રસ્તા પર બે મોટો ધર્મગુરુની જગ્યા હોય તો અમાસ હોય, પૂનમ હોય, बीज હોય, असंख्य भक्तो आ रस्ता पर मित्रों दर्शन करवा आवता होय छे। त्यारे आ रस्तानो मित्रों अकस्मातनो भोग बने छे। आ 20 गाममां अनेक प्रकारना अकस्मातो बन्या छे। आ 20 गाममांथी कोई पण व्यक्ति पोताना भाई के वडीलने हार्ट एटेकनो हुमलो आव्यो होय तो एने एम्ब्युलन्स बोलावी होय तो मित्रों एम्ब्युलन्स पण टाइमसर पहोंचती नथी, अथवा तो कोई वाहन लईने ચોટીલા अथवा राजकोट सुरनगर दवाखाने जवुं होय तो मित्रों टाइमसर पहोंचता नथी अने आ भयंकर अने खराब रस्तामां जेमनुं मित्रों मृत्यु थाय छे। त्यारे आ 20 गाम होय, मैं कीधुं कंसाळा होय, कानपर होय, ચોરવીરા होय के आया होय, आ 20 गामना मित्रों खेडूतो मालधारीओ के जे पण समाजो रहेशे ए मित्रों रात दिवस मजूरी करी, काळी मजूरी करी अने जे वीआईपी सरकार जे सिटी में जे टेक्स न चूकवे एथी सवायो टेक्स आ कीधुं एम 20 गामना खेडूतो अने मालधारीओ टेक्स चूकवे छे। तेम छतां आ 20 गामनी जे व्यथा समान छे, आ जे रोडनी मित्रों खराब हालत छे तो अमारी जे आगेवाने मित्रों मांगणी करी छे तो 20 गाम वती अमारी पण लागणीने मांगणी छे के आ रस्तानी तात्कालिक मरामत करवामां नहीं आवे अने आ रस्तो तात्कालिक सारामां सारो नहीं बनाववाय। केवी रीते सारामां सारो के 60 mm नो मेटल करवामां आवे, 20 mm એટલે 40 mm ની BSC करवामां आवे અને 40 mm નો સિલકોટ ડામર લગાવવામાં આવે। જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે જો રોડ બનાવવામાં નહીં આવે તો અમે 20 ગામના ખેડૂતો અને આગેવાનો માલધારીઓ લઈ કલેક્ટર કચેરીઓ કે માર્ગાન મકાની કચેરીએ અમે ધરણા કરશું। આ કામનું તાત્કાલિક કામ રોડ નવું કામ નહીં બનાવે તો અમે પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર વસું, ધરણા કરશું એવી અમારી સરકારને લાગણીને માંગણી છે। જય હિન્દ, જય માતાજી, ભારત માતા। શું નામ તમારું માજી? વેજીબેન। ક્યાં ગામના તમે? આ કાનપુરના છે। તમારે શું તકલીફ છે અત્યારે?
અમારા રસ્તો બહુ ખરાબ છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો રસ્તો ખરાબ છે? આયાના બોર્ડ થી કાનપુર વગડિયા લગી કેટલા સમયથી ખરાબ છે? ઘણા સમયનો છે. મારું નામ હેતલ છે અને મારા લગ્ન થયા 10-15 વર્ષથી. આ 10-15 વર્ષથી રસ્તો જોઉં છું ખરાબ છે. જવા આવવામાં તકલીફ પડે છે બહુ જ. તે કેટલી વખત અરજી કરી છે, કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. હવે આ રસ્તાનું શું અમારે કરવું બોલો? માંદા જાવી, હાજા જાવી તો હાજા માંદા થઈ જાય છે. ગમે ત્યારે જઈએ. આ રસ્તો કેટલાય જણે કીધું છે પણ થતો જ નથી સારો. શું કરવાનું? અને કેટલી વખત અમે કીધેલું છે પણ કોઈ ધ્યાન જ નથી દેતું. શું કરશું? હું દીપકભાઈ રાણાભાઈ, મારું ગામ કાનપુર, હું ઠાકોર છું. મને ખ્યાલ છે કે જેદુનો હું આ રસ્તા ઉપર ચાલુ છું તેદુનો આ રસ્તો એવો ને એવો જ છે અને નથી ટાઈમે કોઈ નિશાળે પોગી હતા, નથી કોઈ કામે જઈ શકતા. અહીંથી આયાના બોર્ડે જવામાં અડધો કલાકનો સમય લાગે છે અને અડધો કલાકથી વેટિંગ પણ કરવું પડે છે અને કદાચ તો તમારે આયાના બોર્ડથી વગડિયા જવું હોય તો તમારે 1.5 થી 2 કલાકનો સમય લેવો પડે. બરાબર. આમાં કદાચ અચાનક કોઈ ઇમરજન્સી કોઈ દવા ખાવાનું આવી ગયું અથવા ક્યાંક અચાનક આપણે જવાનું થઈ ગયું તો તમે કે આપણે કે હું હોય કે ગામના કોઈ પણ સભ્ય હોય ક્યાંય સામે પોગી શકીએ નહીં. આપણી એક જ માંગ છે કે રસ્તો બનાવો. હું આપનો રમેશ મેર. હાલમાં અમારી ટીમ મયુરભાઈ સાકરિયા, દેવકણભાઈ જોગરાણા આજે સાયલા તાલુકાના આયાથી વગડિયા ગામનો જે એક પેઢીથી બનેલો કોઈ એક પેઢી વાળા એમ કહે છે કે અમે રસ્તો નથી બનતો જોયો અને લોકો એનાથી ત્રાહીમામ છે. અહીંથી જ્યારે આરોગ્ય માટે લોકોને બહાર જવાનું થાય, 9 ગામને જોડતો રસ્તો છે, મુખ્ય રસ્તો છે, પણ બિસ્માર હાલતમાં ઘણા વર્ષોથી છે. લોકો વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર અને જે જીતનાર અહીંથી ધારાસભ્ય હોય કે સભ્ય હોય કોઈ પણ એના ઉપર ધ્યાન નથી આપતું. ત્યારે આજે અમે મુલાકાત લઈ અને જે સાચી હકીકત છે એ આપના સમક્ષ મેકવા માંગીએ છીએ કે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં રસ્તો બનતો નથી. જો ટૂંક સમયમાં રસ્તો નહીં બનવામાં આવે તો આ સાથે સાથ ગામના લોકોને સાથે રાખી અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે. ગગજીભાઈ જીવનભાઈ, ગામ ચોરવીરા. શું સમસ્યા છે તમારે? તકલીફમાં આયા બોર્ડ થી વગડિયા સુધી રસ્તો 20-25 વર્ષથી આના પ્રમાણે છે. રજૂઆત ઘણા ઠેકાણે કરી, સરપંચ જાય છે છતાં પણ આ રોડ હજી થયો નથી. માણસના તકલીફ કેટલી, જવા આવવામાં આ વાહન વાળાને હંમેશા હાલવાની. તમે કે આની રજૂઆત કોઈ જગ્યાએ કરાવી હતી? એટલે અમે ન કરાય, ગામના સરપંચ એ ઘણું કરે પણ રોડ તો બનતો જ નથી. તમારી ઉંમર કેટલી થઈ દાદા? મારી ઉંમર થઈ 72 વર્ષ. અને કેટલા સમયથી આ પ્રશ્ન છે? આ પ્રશ્ન તો લગભગ 30 વર્ષથી તો આવો ના હોય કાયમ.